नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा तंत्र ज्ञान को आपण मानक हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा विवाह पाइका परीक्षित उपाय तथा प्रतिकार विषय रे। आपण देखिबे अनेक पिला अछंती जो मानकर विवाह सहज रे हेई पारेनी, तांको कुंडली रे अनेक प्रकार दोष थाए किंबा जदि जातक मध्य नाही देखिबे पुअंकर हो किंबा झियंकर हो जातक नाही विवाह न हेई परथिले मध्य से माने अनेक गुणिया तांत्रिक ज्योतिष मानक पाखक दौड़ी दौड़ी हारास हो जाती किंतु विशेष किसी सुफल मिले ना। किछि पुरुषंकर कुंडली रे एमिति किछि ग्रहंकर कॉम्बिनेशन थाए जार फलस्वरूप से माने विवाह करि पारंतिनी। तो अनेक ज्योतिष पाखक जाइकरी दौड़ी दौड़ी अनेक प्रकार प्रतिकार करने सत्वे भी बेसी फलप्रद हुएनी। तो कौन कले शीघ्र विवाह हो पारिबो, कौन किछि एमिति उपाय अछि जार प्रयोग करिकरी शीघ्र विवाह करा जाई परिबो। एकदम ऑथेंटिक प्रतिकार देवी जार प्रयोग करने द्वारा विवाह शीघ्र हो पारिबो। थरे दिने एमती ऑफिस रे बसिक कथा हो करा जने आमर सहकर्मी नुआ नुआ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी शिखुची। तो ऑफिस भितर किछि पिला कहले चलो आमे तांको निज निज विषय रे पचारिबा। इंटरेस्टिंग कथा या जे मु ए सब तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी सह जड़ित अछि बोली केबे काहरी को कहिनी कि ऑफिस रे मध्य कहि नाही। एकदम सिंपल लाइफ बंचिया को मते भल लागे। एस्ट्रोसेग रे जनक कुंडली पकेइकरी से देखुथिला, आमे भी सेठी बसी थाउ। मु केवल तांको कथा सब सुनी थाए। से सहकर्मी जनक कहिला से पिला को कि तम कुंडली रो सप्तमेश केतु सह दुति हेकरी अछि, जोथि पयका तम कुंडली रे अनलकी लव जोग अछि। एणु तमे जहा को भी भल पाइबो से तुमको धोखा दबो। मु बसिकरी सुनु थाए कि देखिबा यार प्रतिकार कोन दउछि, कहीं गोटे एस्ट्रोलोजर प्रतिकार ही जना पड़ियो से केते एस्ट्रोलॉजी शिखिछि, ज्योतिष विद्यार केते गभीर अध्ययन से करिछि। सुनिबा को ये मिलिला जे तमे गोटे काम कर, रोज क्वार्टर्स गोटे पिंध, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो। मते भारी जोर हस लागिला किंतु से स्थान रे हसी देला माहौल खराब हो जिवो। एबे किछि नुआ पत्थर को व्यवसायी माने आविष्कार करछंती, ता भीतर गोटे होछि रोज क्वार्टर्स। शास्त्र रे अनेक प्रकार मणि विषय उल्लेख अछि। उदाहरण पाना बदल आम ग्रीन जाड पिंधि परिबा, जार शास्त्रीय ना होछि मरगज मणि। ये सही मरगज मणि जहाकू कर्ण रखिक पूजा करथले। सबु स्टोन रो उपरत्न अछि किंतु रोज क्वार्टर्स कौनसी उपरत्न नुहे किंबा कौनसी रत्न नुहे, इवन की सेमी प्रीशियस स्टोन मध्य नुहे किंबा शुक्रंक सह ए रोज क्वार्टर्स स्टोन रो दूर दूरांतर पर्यंत कौनसी संबंध नाही। ता बदल रे आपण गोमती चक्र पिंधि दियंतु, शुक्र बलवान हेबे। कम से कम रोज क्वार्टर्स ठारू तो बेसी भल काम करियो गोमती चक्र। लोक सबू दौड़ी छंती शुक्र को बलवान करिया पयका हीरा पछरे, व्हाइट टोपाज पछरे, किंतु वास्तवता किछि भिन्न। 5 टंकिया गोमती चक्र को मुद्रे लगेकी पिंधि नेबा मात्र मध्य शुक्र बलवान हुअंती। अवश्य ई प्रोसेस हवा पयका टिके समय लागे किंतु शुक्र निहाती बलवान हुअंती। आजिर समय ज्योतिष हेबापी लोक लाल किताबर सहारा नौछंती, जेबी कि लाल किताब गोटे ऑथेंटिक नुहे, बरम जने भल ज्योतिष को देखिकी जी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानथबो नहीं तो तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी जानिथबो, ता द्वारा निज कुंडली रे समस्यार समाधान करि परिबे। विवाह काहेकि होई पारुनी सेटा पचारि परिबे। विवाह काहेकि शीघ्र होई पारेनी, यार 4टा मुख्य कारण अछि। कौन जदि कुंडली रे मांगलिक दोष थाए तेबे विवाह शीघ्र हो पारेनी। जदि कुंडली रे पंचम घर एवं सप्तम घर पीड़ित थाए तेबे भी विवाह हो पारेनी। कहीं पंचम घर प्रेम संबंध देखा जाए, सप्तम घर विवाह देखा जाए, द्वादश घर शज्या सुख देखा जाए। जदि कुंडली रे पंचम घर रो स्वामी ग्रह, सप्तम घर रो स्वामी ग्रह कौनसी पाप ग्रह प्रभाव रे थाए, मारक किंबा बाधक ग्रह प्रभाव रे थाए तेबे भी विवाह हो परिबनी। जदि कौनसी प्रकार पूर्व जन्मर अभिशाप लगी थाए ताहा कुंडली रे स्पष्ट देखा जाए, सही अभिशाप कारण भी विवाह हो परिबनी। तेबे कौन करिवे यार प्रतिकार? गौरी शंकर रुद्राक्ष कुंडली रे थिबा विवाह दोष को दूर करिया पयका सबुठु भल काम करे। विवाह न हो पारुथिले सबुठु प्रथमे गौरी शंकर रुद्राक्ष पिंधंतु, जद्वारा शीघ्र विवाह हो जिवो। जदि आपण पुरुष तेबे गोमती चक्रटी को मुदी करिकरी पिंधंतु,
ଯଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିବ। ଯଦି ଝିଅ ତେବେ କଦଳୀ ଗଛ ନଚେତ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ଯଦି ସେମାନେ ବରଗଛର ପୂଜା କରିକିରି 108 ଥର ବରଗଛ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ସେହିଭଳିଆ ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଯେବେ ବି ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ବୋଲି କହନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବାଛି ନେବେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଧୂପ ଦୀପ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ, କିଛି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ପାଇଁକା ଆଉ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଦରକାର। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ସର୍ବମୋଟ 30,000 ଜପର ପୁରସ୍ଚରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ନଚେତ ଧଳା ହକିକ ମାଳାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 30,000 ଅର୍ଥ 300 ମାଳା। କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟିକୁ ବାଛି ନେବେ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରୁମ୍ଟିକୁ ଧୋଇକିରି ସଫା କରିଦେବେ। ତାପରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅତର ମିଶାଇକରି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏହି ସାଧନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ନଚେତ ରାତି 7 ପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ, ସାମ୍ନାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋ ରଖିବେ। ଉଭୟ ଫଟୋ ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗାଇବେ। ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଫଟୋ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫଟୋ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇକିରି ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର 32 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀର ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପତ୍ନୀ ମନୋରମାଂ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତ୍ୟାନୁସାରିଣୀଂ ତାରିଣୀଂ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ୍ଭବାମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ରର କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍ଚରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଏଇଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏହାର ପୁରସ୍ଚରଣ ସର୍ବମୋଟ 30,000 କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 300 ମାଳା। ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରାଯାଇପାରିବ। ଦିନକୁ 32 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜପ ଶେଷ ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିବେ, ମା ଦୁର୍ଗା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଲା ଭଳି ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଭଳି କନ୍ୟା ସହ ମୋର ବିବାହ ହେଉ, ଯାହାର ଆଗମନ ମାତ୍ରକେ ମୋର ତଥା ମୋ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଜୀବନ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇକରି ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିକରି ଉଠିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସେଦିନ ଗୁଗୁଳ, ବେଲପତ୍ର, ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି, ସାକଲ୍ୟ, କଳା ରାଶି, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେବେ। କେତେ ଥର ନା 3,000 ଥର ଆହୁତି ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିବ? ପତ୍ନୀ ମନୋରମାଂ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତ୍ୟାନୁସାରିଣୀଂ ତାରିଣୀଂ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ୍ଭବାମ୍ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ଆହୁତି ପାଇଁକା ମନ୍ତ୍ର। ସର୍ବମୋଟ 3,000 ଆହୁତି ଦିଆହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମାଳା। ଏହି ଆହୁତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 2-3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେବେ ବି ହୋମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜପ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିବେ, ମା ଦୁର୍ଗା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଲା ଭଳି ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ
ଏଭଳି କନ୍ୟା ସହ ମୋର ବିବାହ ହେଉ, ଯାହାର ଆଗମନ ମାତ୍ରକେ ମୋର ତଥା ମୋ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେଉ। ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଜୀବନ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବ। ଏଇଟା ନିହାତି କହିବେ। ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀର ଯୋଗ ଥାଏ କିମ୍ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁକା ପୀଡ଼ା ଥାଏ, ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥାଏ ସେଇଟା ରିଷ୍ଟଟା କଟିଯାଏ। କଟିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ସହ ବିବାହ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଠିକ୍ 3 ମାସରୁ ନେଇକିନା 6 ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିବ ଆସିବ, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ଯାଇନି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନୁହେଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବନେଇବି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।